میڈیا برادران، نمائندگان پریس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے اس اہم پریس کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ مہینہ حق، انصاف، انسانی وقار، مذہبی آزادی اور ظلم کے خلاف استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ کشمیر کی سرزمین صدیوں سے اس حسینی اقدار کی امین رہی ہے اور یہاں عزاداری کی روایات نہ صرف مذہبی شعار کا حصہ ہے بلکہ ہماری تہذیبی، ثقافتی اور سماجی شناخت کا بھی ایک اہم جز ہے۔ جموں کشمیر انجمن شریعیان زیر صدارت حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن الموصی الصفوی، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ریاست بھر میں دینی، سماجی اور ملی خدمات انجام دے رہے ہیں، محرم الحرام کے ایام میں عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام کی مذہبی ضروریات اور تاریخی روایات کے تحفظ کو اپنی اہم ذمہ داری سمجھی ہے۔ اسی تناظر میں ہم آج بعض اہم امور کے جانب حکومت اور عوام کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک محرم الحرام کے حوالے سے موجودہ انتظامات کا تعلق ہے، ہم سیکیورٹی کی مجموعہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ تاہم بلدیاتی اور دیگر بنیادی انتظامات جیسے بجلی، پانی اور صفائی کی فراہمی کی جو ناقص کارکردگی ہے، اس کے لیے ہم تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت کی کارکردگی اب تک مایوس کن اور ادھوری ہے۔ حکومت نے چند کام ضروری انجام دیے ہیں، لیکن عزاداروں اور امام بارگاہوں کی ضروریات کو پیش نظر ایک بہت بڑا حصہ ابھی تک تشنہ تکمیل ہے۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر ان ادھورے کاموں کو فوری طور پر جنگی بنیادوں پر مکمل کریں تاکہ عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محرم الحرام کے حوالے سے سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ متحد جلوس عاشورہ کا ہے، جو تاریخی طور پر آبی گزر لال چوک سے علی پارک زڑی بل تک نکلتا تھا۔ یہ جلوس محض ایک مذہبی اجتماع نہیں بلکہ کشمیر کی صدیوں پر محیط تہذیبی روایات، مشترکہ ثقافت، بھائی چارے، مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک زندہ علامت رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ متحدہ جلوس عاشورہ کشمیر کے شاندار تاریخی ورثے کا اور اجتماعی تہذیبی شناخت کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ اس جلوس کے ساتھ صرف عزاداران امام حسین کے جذبات ہی وابستہ نہیں بلکہ مختلف مسالک، مذہب اور طبقات سے تعلق رکھنے والے کشمیری عوام بھی اس روایت کو اپنی مشترکہ ثقافتی میراث کا حصہ تصور کرتے ہیں۔ یہ جلوس کشمیری عوام کی اجتماعی احساسات، تاریخی وابستگیوں اور باہمی احترام کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے اس تاریخی جلوس کی بحالی کا مطالبہ کسی ایک طبقے یا مسلک کا مطالبہ نہیں بلکہ کشمیر کی وسیع تر عوامی جذبات اور تاریخی شعور کا عکاسی کرتا ہے۔ یہ جلوس اس بات کی روشن مثال تھا کہ کشمیر میں مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے تھے،
जुलूस के रास्ते में वाक़ा इलाकों में हमारे सुन्नी बरादरान अज़ादारों की खिदमत करते थे, पानी और दीगर सहूलियात फराहम करते थे। इस तरह कश्मीरी पंडित व सिख बरादरी भी इसी जुलूस के साथ अपनी वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार करती थी। इस तरह ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद के साथ साथ कश्मीर की गंगा जमनी तहजीब, बाहमी एहतराम, समाजी यकजहती और इज्तिमाई हम आहंगी का एक अजीम मजहर था। बदकिस्मती से चंद दहाई कबल इस तारीखी जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई और आज भी ये पाबंदी बरकरार है। हम समझते हैं कि मौजूदा हालात में इस पाबंदी को बरकरार रहने का कोई माकूल जवाज़ बाकी नहीं रहा है। खुद इंतज़ामिया ये दावा करता है कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। इसका अमली सबूत ये है कि चंद बरसों कबल 8वें मुहर्रम के तारीखी जुलूस की बहाली अमल में आई और गुज़श्ता बरसों के दौरान ये जुलूस इंतहाई पुरअमन, मुनज़्ज़म और ज़िम्मेदारी के अंदाज में मुनक्किद होता रहा है। जब 8वें मुहर्रम के जुलूस का कामयाब इनकाद मुमकिन है और इससे अमन व अमान को कोई ख़तरा लाहक नहीं होता, तो फिर मुत्तहिदा जुलूस आशूरा पर पाबंदी बरकरार रखने की कोई मंतकी वजह समझ में नहीं आती। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि भरपूर तवक्का है कि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर और इंतज़ामिया इस मामले की तारीखी, मजहबी, अवामी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए रवां साल इस देरीना पाबंदी के ख़ात्मे का ऐलान करेंगे और मुत्तहिदा जुलूस आशूरा को इसकी रिवायती और तारीखी रास्ते यानी आबी गुज़र लाल चौक ता अली पार्क जरीबल पर निकलने की इजाज़त फराहम करेंगे। यकीनन ऐसा फ़ैसला न सिर्फ लाखों अज़ादारों के जज्बात की तर्जुमानी करेगा बल्कि कश्मीर की तारीखी शनाख्त, मुश्तरका तहजीबी विरसे और अवामी उमंगों का भी एहतराम होगा। लिहाजा हम इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुक्काम से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वो इस तारीखी पाबंदी को ख़त्म करते हुए आबी गुज़र लाल चौक से अली पार्क जरीबल तक मुत्तहिदा जुलूस आशूरा की मुकम्मल बहाली का ऐलान करे। ये इक़दाम न सिर्फ अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजहबी जज्बात का एहतराम होगा बल्कि कश्मीर की तारीखी शनाख्त, सकाफ़ती विरसा, फ़िरका वाराना हम-आहंगी, बाहमी भाईचारा और मुश्तरका तहजीबी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब भी एक अहम कदम साबित होगा। हम एक बार फिर वाज़ह करना चाहते हैं कि हमारा मकसद अमन व इत्तेहाद है, बाहमी एहतराम है, कानून की पासदारी को फ़रोग़ देना है। अज़ादारान इमाम हुसैन हमेशा अमन, इखलाक, इंसानियत और अदल का पैगाम देते रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हसास और अहम मामले पर मुस्बत गौर करते हुए अवामी जज्बात, तारीखी हक़ाइक़ और मजहबी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखेगी। आखिर में मैं मीडिया बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुआशरे के अहम मसाइल को अवाम और हुक्काम तक पहुँचाते हैं। इसमें कलीदी किरदार अदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस अहम मसले को ज़िम्मेदारी, दियानतदारी और गैर जानिबदारी के साथ अवाम और हुकूमत के सामने पेश करेंगे ताकि इस तारीखी और अवामी अहमियत के हामिल मसले की सही तर्जुमानी हो सके।